Good afternoon, everyone. Thank you, Dev bhai, Gaurav bhai, Karan bhai, Keur bhai, મિથુન સ્મિથ જોડાવા માટે. બસ અમે 2-5 મિનિટમાં સેશન સ્ટાર્ટ કરીશું. Good afternoon, everyone, and a very warm welcome to Decoding the Flow for Landowner and Developer. सेशन स्टार्ट करने में बस अभी 5 मिनट और है, तो आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज कनेक्टेड रहिएगा. एक बार क्विक कंफर्मेशन के लिए चैट बॉक्स में बस यस ड्रॉप कर दीजिए इफ यू कैन हियर माय वॉइस क्लियरली. हेलो एवरीवन, सो लेट्स स्टार्ट दिस वेबिनार. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ, જેટલા પણ લેન્ડ ઓનર અને ડેવલપર આ વેબિનારમાં છે, સો ખૂબ ખૂબ તમારું હાર્દિક સ્વાગત છે. મારું નામ सूरज मिश्रा છે અને मैं MBA કર્યું છે अर्बन एंड रियल एस्टेट मैनेजमेंट में, एंड उसमें CBRE जैसी IPC के साथ भी मैं काम कर चुका हूँ. करंटली आई एम एसोसिएटेड विद शिवालिक ग्रुप इन बिजनेस डेवलपमेंट, जहां मेरा फोकस लैंड एक्विजिशन और हाई पोटेंशियल डील को स्ट्रक्चर करने पे है. सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता हूं, जिनका एक इनिशिएटिव द फ्लो मॉडल है. यस, शिवालिक ग्रुप. शिवालिक ग्रुप रियल एस्टेट को सिर्फ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की तरह नहीं देखता. हमारा अप्रोच हमेशा से, जैसा सर बोलते हैं, इकोसिस्टम बिल्डिंग का रहा है, जहां डेवलपमेंट, लीजिंग, ऑपरेशन, कैपिटल, लॉन्ग टर्म असेट मैनेजमेंट एक साथ काम करे और सस्टेनेबल वैल्यू क्रिएट करें. सो 1998 में हमारा ये शिवालिक ग्रुप एस्टैब्लिश हुआ था, जो कि आज अहमदाबाद का लीडिंग डेवलपर में से एक है. इसी के साथ साथ हमने 75 प्लस लैंडमार्क प्रोजेक्ट, 8 आइकॉनिक मास्टरपीसेस अक्रॉस सिटी, जिसमें रेसिडेंशियल, कमर्शियल, मिक्स यूज डेवलपमेंट जैसे प्रोजेक्ट किए हैं. और उसी के साथ साथ 15 मिलियन स्क्वायर फीट से ज्यादा प्रोजेक्ट डिलीवर करने के बाद भी हमारा विजन सिर्फ प्रोजेक्ट बनाना नहीं है, बल्कि एक लॉन्ग टर्म परफॉर्मिंग एसेट क्रिएट करने पर है. અને ટુ બી ઓનેસ્ટ, આજે પણ આ ગ્રુપ એક મોટા ઇકોસિસ્ટમ તરફ એક્સપેન્ડ થઈ રહ્યું છે, જ્યાં અમે લોકો બધું જ ઇન્ટિગ્રેટ કરીને, જેમાં ડેવલપમેન્ટ થઈ ગયું, કેપિટલ થઈ ગયું, ઓપરેશન થઈ ગયું અને ટેકનોલોજી થઈ ગયું, આ બધું જ ઇન્ટિગ્રેટ કરીને અમે એક વિઝન બનાવવા માંગીએ છીએ, જે છે બિલ્ડ, ઓપરેટ અને ગ્રો. અને ઇફ હું આજના સેશનની વાત કરું કે હાઉ लैंड ओनर અને डेवलपर कैन बिल्ड अ लॉन्ग टर्म इनकम, सो हमारा ट्रेडिशनली क्या होता है कि जो लैंड होती है वो सेल हो जाती है, प्रोजेक्ट लॉन्च होता है, इन्वेंट्री बिकती है और ट्रांजैक्शन खत्म. लेकिन आज का जो मार्केट है, स्पेसिफिकली अगर हम अहमदाबाद की बात करें, तो वो इवॉल्व हो रहा है. डेवलपर अब सिर्फ सेल आउट मॉडल पर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहते. फोकस शिफ्ट हो रहा है और रिकरिंग इनकम, लीजिंग, ऑपरेशन, लॉन्ग टर्म एसेट ओनरशिप की तरफ ज्यादा जा रहा है. और इसी के साथ साथ जो लैंड ओनर है वो भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछते हैं कि सिर्फ एक बार लैंड मोनेटाइजेशन करना ही फाइनल ऑप्शन है, या वही लैंड फ्यूचर में रेगुलर इनकम जनरेट करने वाली असेट बन सकती है. सो ये सारे क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए हमने एग्जैक्टली ये सेशन डिजाइन किया है, जिसमें हम कुछ क्वेश्चंस को आंसर करेंगे, जैसे डेवलपर कैसे ट्रेडिशनल सेल आउट मॉडल से आगे बढ़ रहा है, कैसे लैंड पार्सल को लॉन्ग टर्म इनकम जनरेटिंग एसेट में कन्वर्ट किया जा सकता है, और इसी के साथ साथ लैंड ओनर, डेवलपर ये लीजिंग और पार्टनरशिप स्ट्रक्चर के थ्रू रिकरिंग इनकम कैसे बिल्ड कर सकते हैं. सो ये द फ्लो मॉडल के अंदर हम आज डिस्कस करेंगे. एंड सबसे पहले आई वुड लाइक टू वेलकम मिस्टर चित्रक्षा, फाउंडर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ शिवालिक ग्रुप. पिछले 28 सालों में उन्होंने अहमदाबाद की स्काईलाइन को शेप करने में उनका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है. जैसा मैंने बताया, मल्टीपल लैंडमार्क प्रोजेक्ट्स भी उनके अंडर में इस ग्रुप ने डेवलप किए. लेकिन उनका विजन सिर्फ बिल्डिंग तक लिमिटेड नहीं है. उनका फोकस हमेशा, जैसा मैंने बोला, एक इकोसिस्टम बिल्डिंग के ऊपर रहता है. सो द फ्लो मॉडल जो है, ये उन्हीं के एक विजन का रिफ्लेक्शन है. सो इसी के साथ साथ सर भी आप लोग को बताएंगे कि द फ्लो मॉडल में हम लैंड ओनर और डेवलपर के लिए हम क्या क्या वैल्यू क्रिएट करना चाहते हैं. नेक्स्ट, आई वुड लाइक टू वेलकम मिस्टर जीत शाह, जनरल मैनेजर एंड बिजनेस डेवलपमेंट एट शिवालिक ग्रुप. जीत सर स्पेशलाइज्ड इन लैंड एक्विजिशन एंड डील स्ट्रक्चरिंग है, जिनका एक्टिवली इन्वॉल्वमेंट रहता है एग्जीक्यूशन ऑफ हाई पोटेंशियल अपॉर्चुनिटी. And he is currently pursuing MBA in IIM Ahmedabad, जिसमें उनके पास सेप्ट में से
मास्टर्स इन अर्बन प्लानिंग भी है, JLL कॉलियर्स एंड अर्बन स्मार्ट स्पेसेस जैसे ऑर्गेनाइजेशन में भी उन्होंने काफी ज्यादा वैल्यू क्रिएट की है। और आज शिवालिक के द फ्लो मॉडल में उनका भी एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। सो अब आप सबको ज्यादा वेट ना करवाते हुए आई वुड लाइक टू वेलकम मिस्टर चित्रक सर to please take over this session and walk us through how landowner and development will able to build long-term income under this the flow model. Over to you, sir. Suraj talking about me, right? Sir. Sorry? Yes, sir. Okay, so I was traveling to bridge niche to I think voice sorry. So yes, hi everybody. Flow is like simple logic say fund, lease, operate and wealth. Fund normally we fund the developers or the landowners who wanted to create income from their project or from their land. So ઘણા બધા લેન્ડ ઓનર્સ છે ને પોતાની એક્ઝિસ્ટિંગ લેન્ડ વેચી અને દૂર જાય છે અને પછી કેશ ફ્લો ક્રિએટ કરવા માટે ટેમ્પરરી ભાડાની આવક કરે છે. તો વી થોટ કે આ બધા 2 વખત ટ્રાન્ઝેક્શન કરવાના એના કરતા સારી જગ્યા જે છે એની અંદર જ રેન્ટલ ઇન્કમ ઊભી થઈ જાય અને ભવિષ્યમાં કોઈને એમાં સ્ટેક ડાયલ્યુટ કરવો હોય કે એક્ઝિટ મારવો હોય તો એક્ઝિટ બી મળે, લોન કરવી હોય તો લોન બી મળે અને એ પૈસા આગળ લઈ જાય કોઈની બી પાસે અને ત્યાં ગ્રેજ્યુઅલી ઇન્કમ ક્રિએટ થાય એમની અને એ જ પૈસા આયા બેંક લોન લઈ અને નવી જગ્યા બાય કરી શકે. સો 2 જગ્યા રહે, આ જગ્યાની ઉપર ઇન્કમ જનરેટ થાય અને એની ઉપર મોર્ગેજ કરીને નવી જગ્યા બાય કરી શકે. સો પર્પઝ રિમેન સેમ અને મંથલી ઇન્કમ બી ક્રિએટ થતી જાય. સો બધી જ જે બી પ્રોજેક્ટ અત્યાર સુધી બધા ડેવલપર કરે છે ઇન્ક્લુડિંગ અસ, દે આર મેન્ટ ફોર ધ એક્ઝિટ. અને અમે એવી રીતે પ્લાન કરવા માંગીએ છીએ કે આ પ્રોજેક્ટ લોંગ ટર્મ બને. જેમ ફેક્ટરી હોય તો ફેક્ટરીમાં કેવું તમે 40-50 વર્ષ સુધી ફેક્ટરીનો પ્લાન્ટ ચાલે એ રીતે પ્લાન કરીએ છીએ. સો વી થોટ ધેટ વે કે આ પ્રોજેક્ટ લોંગ ટર્મ રાખવાનો છે અને એ રીતે જ બનાવીએ તો નોર્મલ કેસીસમાં ગ્રેડ એ કે જે પ્રીમિયમ પ્રોજેક્ટ છે એના રેન્ટલ 1.5 થી 2 ટાઈમ્સ આવતા હોય છે. તો કેશ ફ્લો સારો થાય, ઇન્કમ સારી થાય, ક્વોલિટી વાળા લોકો કે જેને રેન્ટલ ચૂકવીને એની ઉપર કરોડો રૂપિયા જનરેટ કરવાના છે તો they don't mind paying extra income, extra rental. તો એના માટે હતું. સો નોર્મલી જે પ્રોજેક્ટ્સમાં આપણે એક્ઝિટ મારી દઈએ છીએ એની જગ્યાએ આ પ્રોજેક્ટ લોંગ ટર્મની વાત છે. સો ટુ મેક એવરી પ્રોજેક્ટ અ લોંગ ટર્મ ઇન્કમ જનરેટિંગ અસેટ્સ ફોર રેગ્યુલર કેશ ફ્લો. આની અંદર લેન્ડ ઓનર હોય, ડેવલપર હોય, જેને બી જોડાવું હોય, ઇવન ઇન્વેસ્ટર્સ હોય, એ બધા લોકો આ પ્લેટફોર્મ પર જોડાઈ અને they can get the monthly cash flow. That was a thought process because ultimately દરેકને છેલ્લે એક ફિક્સ ઇન્કમ કરવી હોય છે અને એન્ટાયર વર્લ્ડ ઇઝ મૂવિંગ ઓન પર મંથ બેસિસ પર. સાસ બેઝ પ્રોડક્ટ થઈ ગઈ. બંધ થઈ ગયું નેટવર્ક? જતું નેટવર્ક? ના ના વી કેન હિયર યુ. અવાજ આવે છે. સોરી, અવાજ આવે છે સર. સો સાસ બેઝ પ્રોડક્ટ થઈ ગઈ. જે બધી પહેલા પ્રીમિયમ ટેકનોલોજી હતી એ બી કંપની હવે બધી મૂવ થઈ જાય છે પર મંથ પર. સો એવરીબડી વોન્ટ મંથલી કેશ ફ્લો ટુ સર્વ ધેર ડે ટુ ડે એક્સપેન્સીસ ઓલ્સો. સો વી સ્ટાર્ટિંગ ફ્રોમ ધ કમર્શિયલ બીકોઝ કમર્શિયલ રેન્ટલ અત્યારે સારા આવે છે અને ગ્રેજ્યુઅલી એક પછી એક એસેટ ક્લાસ ભવિષ્યમાં નાખીશું. અત્યારે કમર્શિયલ ઓફિસીસ અને રિટેલ એનું કોમ્બિનેશન જે કમર્શિયલ બિલ્ડિંગ છે એનાથી સ્ટાર્ટ કરીએ છીએ બીકોઝ એ શિવાલિકનું કોર છે. એનું રેન્ટલ સારા આવે છે, ડિમાન્ડ ઓલ્સો ગ્રોઈંગ. સો દેટ ઇઝ ધ ફર્સ્ટ સ્ટાર્ટ. ગ્રેજ્યુઅલી જેમ જેમ આગળ જઈશું 2-3-4 પ્રોજેક્ટ ઓપરેશનલ થશે પછી મલ્ટીપ્લાય કરતા જઈશું નવી એસેટ ક્લાસ સાથે. સો ધ મોડલ ફ્રોમ સો લેન્ડ ઓનર ડેવલપર છે અમારું એઆઈએફ છે કે અમારું ફંડ છે એ અમે ત્યાં ફંડ કરીશું. અમુક ડિપોઝિટ પછી એમની જે લેન્ડ છે એની જોડે અમે ટાઈપ કરી અને જો લીઝ થઈ જાય ત્યાં સુધી રાહ જોઈશું 6-1 મહિના સુધી અને પછી કન્સ્ટ્રક્શનનું ઓપરેશન ચાલુ કરીશું. સો ઓપરેશન વિલ બી લોંગ લાઈફ. એટલે કન્સ્ટ્રક્શન કરવાનું ઓપરેશન થી લઈ અને બિલ્ડિંગ મેન્ટેન કરવાનું ઓપરેશન છે એ બધું ઓપરેશન્સની અંદર આવી જાય છે. અને ઇન્વેસ્ટર્સ છે એની આઉટકમ છે કે આ વેલ્થ ક્રિએટ થાય. સો અમારી બી અલ્ટિમેટલી આઉટકમ છે વેલ્થ ક્રિએટ થશે, ઇન્વેસ્ટરની બી વેલ્થ ક્રિએટ થશે અને લેન્ડ ઓનર છે એની બી વેલ્થ ક્રિએટ થશે. તો સિમ્પલ લેંગ્વેજ છે
ફંડ રીઝ ઓન વેલ્થ દરેક જણામાં કવર થઈ જાય છે. ફોર ડેવલપર્સ સ્પેશિયલી જેને ડેવલપર્સે પ્રોજેક્ટ ના વેચવો હોય અને રાખી મૂકવું હોય અને પછી ઇન્કમ ચાલુ થાય એની ઉપર લોન કરી અને એ પૈસા બીજા પ્રોજેક્ટ પર લઈ જવા હોય તો એના માટે બેસ્ટ ઓપ્શન છે. સો એ તમને જીત આગળ સમજાવશે. Yes. Thank you, sir. Thank you. So again, આપણે જે we are speaking on flow FLOW. So this is about entire ecosystem. એટલે ડેવલપર છે, લેન્ડ ઓનર છે, ઇન્વેસ્ટર્સ છે, ચેનલ પાર્ટનર્સ છે, કોર્પોરેટ ટેનન્ટ્સ અથવા ઓક્યુપાયર્સ છે, અથવા નાના ઓક્યુપાયર્સ બી હોય છે જે જનરલી કોવર્કિંગ કે એવું યુઝ કરતા હોય છે. સો this is for everyone who is using a commercial real estate space, right? And this maps the entire process of building a space, doing a partnership, to building completion, to investments, to leasing, and to maintenance or operations of that property. એટલે આપણે બધા સ્ટેકહોલ્ડર્સ ને કવર કરીએ છીએ અને આપણે એની આખી લાઈફ સાયકલ અને એની આખી જર્નીને કવર કરીએ છીએ. And this is how we have designed this model which we call flow. Basically fund છે, it is કે આપણે ડેવલપર્સ લેન્ડ ઓનર્સ ને કેપિટલ માં હેલ્પ કરીએ through equity, through AIF, through debentures, through investments. એટલે ઇન્વેસ્ટર્સ જોતા હોય તો that એટલે we try and cover all sorts of investments under fund. એમાં NBFC અથવા કન્સ્ટ્રક્શન ફાઇનાન્સ બી આવે તો that is also what we will cover. એટલે અમારા ઇકોસિસ્ટમમાં આખું એક કેપિટલનું લેયર હશે which we will provide. એટલે કોઈ બી ડેવલપર આપણા સાથે જોડાય તો they get access to that capital layer. Same is for lease. Lease is for people who look for a constant pipeline of properties. એટલે ચેનલ પાર્ટનર્સ હોય છે કે કોઈ મોટા ટેનન્ટ્સ હોય છે, કોઈ કોવર્કિંગ સ્પેસીસ હોય છે, કોઈ BTS સોલ્યુશન્સ લોકોને જોતા હોય છે. તો those kind of solutions we will address under this platform flow માં. એટલે for channel partners it is very simple કે તમારે કોઈ બી property જોવે છે from anyone, તો you have one name to come to કે તમે flow માં તમને constant pipeline મળ્યા કરશે. હવે ઓવરઓલ આપણે if we speak for developers તો build once earn after handover. એટલે અત્યારે જે કન્વેન્શનલ રિયલ એસ્ટેટ ચાલે છે, કમર્શિયલ રિયલ એસ્ટેટ આપણે કરીએ છીએ, we launch a project, typically અમે બી અહીંયા જ કરીએ છીએ, we launch a project, આપણે એ build to sell ના ટ્રેકમાં હોઈએ છે. we build, we try and sell inventory અને એક પ્રોજેક્ટમાંથી બહાર નીકળે છે એટલે આપણો રોલ પતી જાય છે. we don't earn afterwards. અને કન્વેન્શનલ જે મેચ્યોર ઇકોનોમીઝ છે, મેચ્યોર માર્કેટ્સ છે કે જ્યાં કમર્શિયલ ડેપ્થ બહુ વધારે છે અને કમર્શિયલ માર્કેટની ડેપ્થ જ્યાં વધારે છે ત્યાં the market is completely different. It is more leasing oriented, it is more investment oriented, it is more rental oriented. એટલે ત્યાંના જે બધા ડેવલપર્સ છે યા તો ત્યાંના જે ઇન્વેસ્ટર્સ બી છે એ લોકોને they have that maturity or that desire કે મને રેગ્યુલર ઇન્કમ મળે. So Ahmedabad is also moving towards that phase કે we are shifting towards a mature economy, and this is the right time to have this shift. એટલે પહેલા તો ડેવલપરનો શું પ્રોબ્લેમ છે? નેક્સ્ટ સ્લાઇડ પ્લીઝ. હા, એટલે અગેન જે પહેલા વાત કરી કે અત્યારે આપણે ખાલી પ્રોજેક્ટ્સ બિલ્ડ કરી રહ્યા છે, આપણે રિકરિંગ ઇન્કમ નથી કરી રહ્યા. આપણે એવું નથી વિચારતા કે અમારે હાઉ કેન વી earn regularly, how can we earn for next 40 years, for next 50 years from one single project. એટલે આપણા projects are not designed like that, and this is the current conventional trap. અને what are we trying to shift is on the next slide. અને the shift આપણે જે કરવા માંગીએ છીએ અથવા તો જે the market demand is such કે એક એસેટ એવી બિલ્ડ કરો કે જેમાંથી તમે લાઈફ લોંગ યુ કેન અર્ન ફ્રોમ વન પ્રોજેક્ટ. એટલે ઇમેજિન તમે ડેવલપર છો, તમારા યુ ગેટ દેટ વન ઓપોર્ચ્યુનિટી, યુ બિલ્ડ વન પ્રોજેક્ટ, એન્ડ તમારા પાસે એના માટે આખું ઇકોસિસ્ટમ એક્સેસ છે. તમારી પાસે કેપિટલ તમને એક પ્લેટફોર્મ પર મળી જાય છે, તમને લીઝિંગ સોલ્યુશન્સ એક પ્લેટફોર્મ પર મળી જાય છે, તમને ડેવલપમેન્ટ માટેના સોલ્યુશન્સ એક પ્લેટફોર્મ પર મળી જાય છે, તમને ઓપરેશન્સ માટેના સોલ્યુશન્સ એક
પ્લેટફોર્મ પર મળી જાય છે. You get a complete hand holding on what is to be done, how it is to be done, કોના પાસે જવાનું, ક્યાં જવાનું, કેવી રીતે કરશું. All solutions are on one platform. Then wouldn't you want to develop that one asset which gives you lifelong recurring income? એટલે this is the shift જે અત્યારે આપણું માર્કેટ જોઈ રહ્યું છે, and this is what we are trying to achieve. Next. So આ એક ડેવલપરની જર્ની છે, આ ડેવલપર માટે છે. હાઉ ડુ યુ જોઈન ધીસ પ્લેટફોર્મ? આમાં કેવી રીતે કામ કરશું આપણે? એટલે તમે અત્યારે આવા કોઈ કમર્શિયલ પ્રોજેક્ટ્સ કરી રહ્યા હો વિધિન અમદાવાદ, and you think that your commercial project should come under this platform, then step one is you can come on our website. તમે તમારા પ્રોજેક્ટની ડિટેલ્સ અમને સબમિટ કરી શકો છો. આપણે we can do some sort of a partnership in that project. We will do a complete handholding on starting from design, development. એક અમારું આખું we have this terminology called Shivalik standards અથવા blueprint led development અમે કહેતા હોય છે. એટલે એક્સપિરિયન્સ છે શિવાલિકે આજ સુધી અમદાવાદને સારી ગ્રેડ એ સ્પેસીસ ડિલિવર કરી છે. they know how commercial works અને what works and what doesn't work. એટલે એ જે એક્સપિરિયન્સ છે, એ જે નેટવર્ક છે, એ જે કેપેબિલિટીનું આખું લેયર છે, એ લેયરની અમે એક આખી સ્ટાન્ડર્ડ્સ એક મેન્યુઅલ બનાવી છે. એન્ડ ધેટ મેન્યુઅલ થ્રુ ધેટ મેન્યુઅલ વિલ હેલ્પ યુ, વિલ ગાઈડ યુ કે કેવી રીતે કરવું, શું કરવું, વોટ કાઇન્ડ ઓફ ડિઝાઇન્સ, વોટ કાઇન્ડ ઓફ ડેવલપમેન્ટ, કઈ ટેકનોલોજી, તમારા ઓપરેશન્સ કેવી રીતે ફાસ્ટ કરવા, ટર્ન અરાઉન્ડ સાયકલ્સ કેવી રીતે ઇમ્પ્રૂવ કરી શકીએ. જે કન્વેન્શનલ આપણે પ્રોજેક્ટ્સ કરતા હોય, જમીન લીધી, પછી રિકરિંગ નવો આર્કિટેક્ટ ગોત્યો, નવું ડિઝાઇન કર્યું, એન્ડ એવરી ટાઈમ વી ટ્રાય એન્ડ ડુ અ ન્યૂ ડિફરન્ટ થિંગ. એમાંથી બહાર નીકળીને ફાસ્ટ ટર્ન અરાઉન્ડ, ફાસ્ટ સાયકલ્સ જલ્દી રેડી કરીને ફાસ્ટ લીઝિંગ કરવું અને મંથલી ઇન્કમ ફાસ્ટ ચાલુ કરવી, એના ઉપરનું આખું છે. એટલે ડેવલપમેન્ટ સપોર્ટ અહીંયાથી મળશે. એના માટે તમને વેન્ડર્સ, કોન્ટ્રાક્ટર્સ, તમારે કોઈ બી કેપેબિલિટીની જરૂર હોય, through our ecosystem we will help you develop that capability. એના પછી I think lease and operations, I always call this a safety net. કે તમે એક બિલ્ડિંગ એવી રીતે ડિઝાઇન કર્યું હશે which will be a dedicated leasing only space which will be under one entity, અને એક આખી એન્ટિટી ખાલી એ પ્રોજેક્ટ એ અથવા એ બિલ્ડિંગને લીઝ કરવા માંગે છે, and it is not selling. So different kind of management or different kind of operations go through it. એટલે તમારે you have to do facility management, asset management, આ બધું કરવું પડે ને, એનો બી અમે સપોર્ટ કરશું. and this enhances the value of your building. એટલે conventional rent versus a properly managed premises is very different. તમને you would have seen that experience somewhere, and you would know કે એ ટેનન્ટનો અથવા કોર્પોરેટનો એક્સપિરિયન્સ બહુ એનહાન્સ કરતો હોય છે, એ લોકોમાં કોન્ફિડન્સ બહુ સારું આવતું હોય છે. એના કારણે occupancies are generally very high. There is some premium you can achieve on that building or on that development. એટલે leasing and operations is one of the core components in this platform જે આખું ઇકોસિસ્ટમ ડ્રાઈવ કરશે. કેમ કે development is just 2 or 3 years, but leasing and operations will then go on for until you hold on to that asset. એટલે તમે જ્યાં સુધી એની ઓનરશિપ હશે ત્યાં સુધી તમે એને મેન્ટેન કરતા રહેશો, તમે એને ઓપરેટ કરતા રહેશો, તમે એમાં ટેનન્ટ્સને મેનેજ કરતા રહેશો, એના રિન્યુઅલ્સ, એના રેન્ટલ્સ, કલેક્શન્સ, એવરીથિંગ યુ વિલ બી મેનેજિંગ. એટલે this is the core. This is also something which we will do through this platform. અને આ બધું જ will eventually turn into a wealth. એટલે you earn and you scale through this model. This was the journey for developers. Next. એટલે આનાથી શું ફાયદો થશે for any developer? You build it and we will make sure that you keep on earning even after handover. એટલે this is we are speaking about the entire life cycle of this project. We will build assets or we will design assets which are meant for long-term income and for performance through operations and through leasing. એટલે this is what we are trying to do through Flow. Next.
સિમિલરલી આવું સો આના પહેલાનું જે હતું ઇટ ઇઝ ફોર ડેવલપર્સ કે જે ઓલરેડી કોઈ પ્રોજેક્ટ પ્લાન કરી રહ્યા છે, જેમને કોઈ ઓપોર્ચ્યુનિટી આઈડેન્ટિફાઈ કરી હોય, દે આર ઓલરેડી વર્કિંગ ઓન અ પ્રોજેક્ટ એન્ડ દે કેન કમ ટુ અસ એન્ડ દે કેન જોઈન અસ બાય સબમિટિંગ ધેર પ્રોજેક્ટ. આવી રીતે ઘણા બધા લેન્ડ ઓનર્સ હોય છે, ઘણા બધા કોર્પોરેટ્સ હોય છે, ઘણા બધા ઇન્ડિવિજ્યુઅલ્સ હોય છે who hold a lot of assets, but એ લોકોને એ નથી ખબર કે એ લોકો પોતાની અસેટને કેવી રીતે રિકરિંગ ઇન્કમ, એક લોંગ ટર્મ ઇન્કમમાં કન્વર્ટ કરી શકે છે. સો ધીસ ઇઝ ફોર ધોઝ લેન્ડ ઓનર્સ કે જેના પાસે અસેટ છે બટ દે ડોન્ટ નો હાઉ ટુ ડેવલપ. શું કરશું, કેવી રીતે રેન્ટ પર ચડાવશું, ડિઝાઇન શું કરશું, કઈ ટાઈપના ટેનન્ટ્સ આવશે, કઈ ટાઈપની મારું ઇન્કમ થશે, વોટ કાઇન્ડ ઓફ કેશ ફ્લો વુડ આઈ જનરેટ. સો ધીસ ઇઝ ફોર ધોઝ, they can come, they can join us. અને આપણે through this platform we will convert their asset into a long term income generating asset through entire operations of flow. Next. એટલે બેઝિકલી તમારી જમીન છે એને તમારે વેચવાની નથી અથવા તમારે સેલ નથી કરવાની, પણ તમે પ્લેટફોર્મ પર આવો અને એ પ્લેટફોર્મ તમને જે તમારી જમીન આઈડિયલ પડેલી છે એમાંથી તમે લોંગ ટર્મ એમાંથી તમે લોંગ ટર્મ વેલ્થ કેવી રીતે ક્રિએટ કરી શકો, તમારા પાસે દર મહિને અથવા તો રેગ્યુલર ઇન્કમ તમારી પાસે કેવી રીતે આવી શકે, દેટ ઇઝ ધ આઈડિયા ફોર લેન્ડ ઓનર્સ. એટલે લેન્ડ ઓનર્સ માટે પ્રોબ્લેમ શું છે, જે હું અત્યારે કહી રહ્યો છું કે લેન્ડ સ્ટેજ આઈડિયલ, જમીન પડી છે, એની વેલ્યુ છે પણ એના પૈસા નથી આવતા અને એના કારણે વેલ્થ ઇઝ લોક્ડ. ધીસ ઇઝ ધ પ્રોબ્લેમ. નેક્સ્ટ. And through flow we can convert that land into a regular income generating asset. એકવાર વેચીને એક્ઝિટ નથી થવાનું, પણ રેગ્યુલરલી every month or every quarter you will get income, right? એટલે this is the shift. Generally આપણે શું કરતા હોય છે કે લેન્ડ છે તો લેન્ડ we will try and sell, અને એમાંથી આપણને એકવાર એ એસેટ સેલ થઈ જાય છે એટલે આપણને we get money once and we move out of it. પણ ઘણીવાર a lot of we have seen a lot of corporates, we have seen a lot of individuals કે જેને એવું લાગતું હોય છે કે મારી આજે આ એસેટ છે એ 10 વર્ષ પછી મારા માટે ઓર વધારે વેલ્યુએબલ હશે, અથવા they see a lot of long term potential on it. તો ઘણીવાર એ લોકો શું કરતા હોય છે કે they sit on it, they sit ideal on that piece of property. But what we are suggesting is કે તમે એના ઉપર you don't sit ideal on it, but you build something, you generate an income out of it. જ્યાં સુધી તમારે you see long term value in it, અને તમારે જ્યાં સુધી એ એસેટમાં ઓનરશિપ રાખવી છે ત્યાં સુધી રાખો, and when you want to exit you can exit later. But instead of sitting ideal, you can create wealth through regular income, and this is the shift that Flow is proposing. Next. એટલે અગેન સિમિલર લેન્ડ ઓનર માટે જર્ની છે જે ડેવલપર માટે જર્ની હતી એવી રીતે. સો instead of submitting a project you can submit your land here. તમારી કોઈ બી એવી સારી કમર્શિયલ લેન્ડ છે, તમને એવું લાગે છે કે which has a good commercial potential right now and for next 10 years or 15 years, where you want to generate monthly income, regular income, rentals out of it, so you can submit on our website. You can submit details of this your property. You can partner with Flow after your details are submitted. અમે ડેવલપ કરીએ યા તો કોઈ બીજા પાર્ટનર આવીને ડેવલપ કરે. એટલે ડેવલપમેન્ટ, કેમ કે લેન્ડ ઓનર ડઝ નોટ હેવ ધેટ એક્સપિરિયન્સ ઓફ ડેવલપમેન્ટ ઓર ડિઝાઇન, તો એનું જે હું આઈ વોઝ સેઇંગ અર્લિયર કે બ્લુપ્રિન્ટ લેડ ડેવલપમેન્ટ આપણે આખું કરશું. એટલે અમારા જે સ્ટાન્ડર્ડ છે, અમારો એક્સપિરિયન્સ છે, અમારી કેપેબિલિટી છે, એ કેપેબિલિટીના બેઝિસ પર આખું ડેવલપમેન્ટ કરશું. અને વન્સ ધેટ પ્રોપર્ટી ઇઝ ડેવલપ્ડ, એનું લીઝિંગ, એનું ઓપરેશન્સ, જ્યાં સુધી you continue or wish to have continue the ownership, ત્યાં સુધી એ કરશો. And then obviously out of it you earn and you scale from that ideal property. Instead of setting ideal on it, you will have a regular income, right? Next. એટલે આમાંથી એમના માટે for landowners what is the benefit કે after development you earn rental income from leasing, અને જે પ્રોપર્ટી રેન્ટ પર હોય યા તો જે પ્રોપર્ટીમાંથી રેગ્યુલર ઇન્કમ આવતી હોય, તો ઓન એક્ઝિટ યુ ગેટ અ ગુડ કેપિટલ અપ્રિસિએશન ઓન
on such leased premises. This is a regular market norm. I think everyone knows here. એટલે જે leased premises હોય એને સેલ કરો અને એમાંથી તમે એક્ઝિટ લ્યો તો you get a very good value on it. એટલે this is what you get. Land sell કરવી it is a one time event, but if you hold it under flow, it is a wealth building system. એટલે this is the pivot we are pitching. મેચ્યોર ઇકોનોમીઝમાં બહુ બધા લોકો આવી પ્રેક્ટિસ કરતા હોય છે. ગુજરાતમાં there is still no one who is doing such practice. એટલે this will be first such opportunity કે જે કોઈ ડેવલપર આવું પ્લેટફોર્મ લઈને આવે છે for everyone to participate. So developers can also participate, landowners can also participate on this platform. Next. કોને શું કરવાનું છે એટલે what you bring is as a developer or as a landowner, you bring to us a project or a land. તમને because you would have a project or land એટલે તમને normal market understanding હશે of that area. તમને you would know locally કે શું ચાલી રહ્યું છે, શું નથી ચાલી રહ્યું, what kind of developments are coming up, what kind of demand is there. એ અમે બી કરશું, but generally જેને જે કોઈ પ્રોજેક્ટ કરતું હોય કે જેને કોઈ લેન્ડ પરચેસ કરેલી હોય they also have this idea. So you can bring those local relationships to us. And a long-term mindset ke you would want to earn from this project and you want to have a recurring income, long-term income from one project. So our mindset thi you can come to us, you can do a partnership with us. Amare શું કરશું તો અમે capital અથવા investments as and when necessary we will bring that pipeline to you through AIF, through NBFC, through debentures, through construction finance, as and when જ્યારે at every different stage different kind of funds come in. એટલે અમે એવી રીતે investors ને align કરીને રાખશું and at every different stage such investors will be brought in. So capital and investment is pipeline is something that we will do. Leasing pipeline માં અમે તમને હેલ્પ કરશું, અમે એને pipeline આખી build કરવામાં હેલ્પ કરશું. આપણું એક પ્લેટફોર્મ હશે તો પ્લેટફોર્મ પર મલ્ટિપલ પ્રોજેક્ટ્સ હશે તો નેચરલી ડિમાન્ડ also will come to the platform. એટલે we will have a good leasing pipeline. Operations and management through our partners, through facility management providers, through asset management companies, આપણે આખું કંટ્રોલ કરશું. એટલે we will operate and manage that premises through stakeholders, through partners. And development will be as I've been saying વારંવાર કહું છું કે through our capabilities, through our experience, blueprint led development is something that we would do, જેમાં શિવાલિક ના સ્ટાન્ડર્ડ્સ આપણે મૂકશું અને jointly once we develop તો બીજા ત્રીજા પ્રોજેક્ટમાં એ સ્ટાન્ડર્ડ્સ ને પછી અપગ્રેડ કરતા જશું. નેક્સ્ટ. ક્યાં કરી શકીએ છે, શું કરી શકીએ છે એટલે if you have a project or if you have a land, so this is the eligibility we want. અમદાવાદ અથવા ગિફ્ટ સિટી અથવા તો અમદાવાદના આસપાસના expanding corridors માં અગર if you have any such proposal you can come to us. Land size minimum we are saying 2500 square yards નો FPO હોવો જોઈએ, but ideally 4-5 square yard નો FPO હોય તો એ preferred છે. Road width minimum 30 meters or at least 18 meters થી higher હોય, so then that is preferred. આનું પર્પઝ એ છે કે આપણને સારું FSI પોટેન્શિયલ મળે. We can do iconic development, we can do we can get higher rentals. જો પ્રાઇમ રોડ પર પ્રીમિયમ લોકેશન પર આપણું ગ્રેડ એ કમર્શિયલ બિલ્ડિંગ આપણે બનાવતા હોય તો એમાં the presence, the road, એનું લોકેશન મેટર્સ અ લોટ. એટલે રોડ વિથ we are saying 30 meters or higher. મિનિમમ પ્રોજેક્ટ સાઇઝ 1 lakh square feet કાર્પેટ હોય એવું અમે વિશ કરીએ છીએ, કેમ કે બહુ બધા કોર્પોરેટ્સ અથવા બહુ બધા કોવર્કિંગ સ્પેસીસ જેને પ્રીમાઇસીસ આવી રીતે જોતા હોય છે રેન્ટ પર, એમનો પ્રેફરન્સ ઇઝ nearly in 1 lakh square feet carpet. This is the minimum that we want. Zoning in Ahmedabad can be R1 R2 zone or commercial zone, and a conversion compulsory હોવું જોઈએ. This is the requirement for zoning. શું બનાવશું તો અત્યારે ગ્રેડ એ કમર્શિયલ અથવા કોઈ બુટિક કમર્શિયલ સ્પેસ એન્ડ રિટેલ સ્પેસ આપણે બનાવશું, and we can explore hospitality as well if required. So this is the kind of development we can try and explore. મિનિમમ ROI ટાર્ગેટ આપણે કરી શકશું કે આપણે જે બી આપણું લેન્ડ પ્લસ ડેવલપમેન્ટનું કોસ્ટ આવે
એના ઉપર આપણે 12% રેન્ટલ yield જનરેટ કરીએ, this can be the target. This is a very good rental yield. Next. We are currently a flow platform ના અંદર અત્યારે અમારા past projects જે અત્યારે અમે flow માં કરી રહ્યા છે. So વૈષ્ણો દેવી under construction project છે, grade A commercial tower at વૈષ્ણો દેવી junction. Name of the project is Wave. 11.5 lakh square feet super built up area છે tentatively. ત્યાં અમે અત્યારે investors ને because it is at under construction stage, we are giving 9% fixed return per annum on their investment until BU. અને આ જે મોડેલ છે એમાં સ્ટ્રક્ચર્ડ equity છે through unsecured loan. અને this is the model. 20 high speed elevators છે, green building છે, એટલે આ જે અમારું blueprint છે એ blueprint અમે use કરી અને આખું પ્રોજેક્ટ ડિઝાઇન કર્યો છે. નેક્સ્ટ. GIFT City SEZ માં we have this project called Trophy, where this is a premium project, 9.5 lakh square feet super built up, 28 stories no project છે. GIFT City financial hub માં છે. It is inside the processing area of SEZ, again under flow. And this is also a completely equity based model અત્યારે, જ્યાં અમે similarly અમે investors ને we give 9% returns on per annum until construction, અને એના પછી એમને જે rental આવશે as per actual અમે પાસ કરશું. This is another project which we are already doing. એટલે I think this is 600-700 crore project. Wave is also 800-900 crores project જે આ પ્લેટફોર્મ ના અંદર થઈ રહ્યો છે. This is capability કે જે અમે કરી રહ્યા છે, જે and which we can show it to you. Next. Yeah, so શું કરી રહ્યા છે અને શું કરી શકશું. So 1.1 આ બે જે પ્રોજેક્ટ છે, 1.1 million square feet is under development. In pipeline we have 1.9 million square feet projects in pipeline, એટલે almost double the size જે અત્યારે તમને દેખાડ્યું એનાથી. 2500 square yards onwards કોઈ land અથવા કોઈ project હોય, then you can come to us. Suraj Mishra is the contact. Capital raised on currently on Wave and on Trophy projects, 950 crore plus no capital is already committed on those projects. Biju, we have an EIF માં બી we have received I think around 75-80 crores no capital commitment આવ્યું છે. એટલે બધું મળાવીને 950 crores no capital commitment આવ્યું છે. We have 1650 crores, એટલે આજે 1.9 million square feet નવું બનશે, એના માટે 1650 crores ની opportunity છે. કોઈ investor ને invest કરવું હોય then they can contact Hitesh. Leasing માટે, so for BTS, for long term lease, for tenants, for occupiers, for co-working spaces, we have 1.1 million square feet which is under development, એટલે pipeline છે. અને BTS માટે 1.9 million square feet is available. If someone wants, they can contact Manthan. Apart from this, અમારી પાસે we have funding capability, એટલે developers ને કોઈને આવી રીતે પ્રોજેક્ટ કરવો હોય છે તો we have 25 to 60 crores of fund available, where we can deploy on a commercial project for any developer or for any landowner. So this is also something that you can keep on your mind. એટલે AIF માં 25 crore છે, બીજું co-investment through બીજું 60 crores છે, એટલે એમાં total capability we have of 90 crores. Right? Can we go ahead? Sorry. So 60 to 90 crores is available for deployment. એટલે you are all here, you are developers, you are channel partners, you are landowners. So તમારા માટે for any commercial project or for any commercial worthy land, this is something we can deploy. બીજા BTS માં અમારા પાસે there are two opportunities available. This is one project which we have near Sachana. This is
residential, commercial and industrial mixed use project. So this is under BTS. Anu total development potential is 5 lakh square feet, which we have already purchased, and we are soon going to launch this project. એટલે આમાં બી for BTS, if there is anything or anyone wants to participate, this is the opportunity. આનું બી top line potential is 250 crores, and that is for phase 1. આમાં બી phase 2 અમે કરશું, અને phase 2 માં we will be doing another 250 crores, એટલે total project potential is 500 crores. This is on Ahmedabad Viramgam highway. Sachana is the village. ત્યાં main national highway touch અમારો આખું land parcel છે, and this will also come under flow platform. And second opportunity for BTS is we have Vaishno Devi Circle. જ્યાં અમારું apart from Wave, there is another project that we are exploring, જ્યાં અમે already fund deploy કરેલું છે. ત્યાં અમારા પાસે we have a development potential of 10.11 lakh square feet, એટલે almost 1 million square feet થયું, અને જેમાં investment અથવા top line potential of that project is 900 plus crores. So these are two BTS opportunities apart from our regular projects which we have. Suraj, I think we can end this session, અને આપણે આમાં question and answer લઈ શકીએ છીએ now. યસ સર. સો આપણે કન્ક્લુડ કરીએ એના પહેલા ચિત્રક સર, તમે પ્લીઝ આમાં કંઈક ઇમ્પોર્ટન્ટ ઇનસાઇટ એડ કરી શકશો બિફોર વી કન્ક્લુડ? ના, સો ખાલી સિમ્પલ નોટ છે કે જેને પ્રોજેક્ટ નથી વેચવો અને જેને લોંગ ટર્મ રાખી મૂકવો છે એના માટે છે, અને બાકી અમે તો જોડાઈશું જ અંદર. અને ભવિષ્યમાં આખી ફનલ છે કે જેને AIFમાં ઇન્વેસ્ટ કર્યું હોય, કાં તો એ પૈસા લેન્ડ ઓનરને અમે આપીએ, અને પછી ગ્રેજ્યુઅલી ડિબેન્ચરથી કે ડેટથી આપણે આગળ વધતા જઈએ, અને ભવિષ્યમાં સારું રેન્ટલ, અને એક જગ્યા પર લાગે કે હવે એક્ઝિટ કરવું છે ત્યારે રીટ્સ પર ટ્રાન્સફર કરવું હોય કે કોઈ ઇન્સ્ટિટ્યુશનલ ઇન્વેસ્ટર્સને બહાર વેચી દેવું હોય, તો આ ફનલ છે. અને અલગ અલગ વ્હીકલ કહેવાય. વ્હીકલ પહેલું ફંડ આવ્યું કે જે લોકોને અંદર ખાલી એપ્રિસિએશન ઇન્કમ કરવી છે ત્યાં એ આવે, પછી આગળ પ્રોજેક્ટ બને ત્યાં સુધીમાં ડેટ કાં તો ઇન્વેસ્ટર્સ એન્ટર થાય, અને પછી રેન્ટ પર ચડી જાય, અને એક પીક આવી જાય ત્યારે એક્ઝિટ વાગે. જોઈને એક્ઝિટ મારવું હોય એવા એક્ઝિટ મારી શકે. સો આખી ફનલ છે, ને ઘણા બધા એક્ઝિટ વચ્ચે મળશે જેને એક્ઝિટ કરવું હોય. સો ફ્લેક્સિબલ છે, લોંગ ટર્મ છે, અને છેલ્લું કે અમદાવાદનો અત્યારે ટાઈમ છે. કોમનવેલ્થથી લઈ અને ઓલિમ્પિક્સની વાતો છે, તો ધીરે આ ગ્રો થવાનો. તો આજે પ્રોપર્ટી વેચી નાખવી એના કરતાં 8-10 વર્ષ સુધી મૂકી રાખવી એ બી એક વાઇસ ડિસિઝન છે. તો એના માટે મોડલ લોન્ચ કર્યું હતું. થેન્ક યુ વેરી મચ. ક્વેશ્ચન આન્સર્સ જેને બી હોય લઈ લઈએ. Yes. સર. સો જેને પણ ક્વેશ્ચન આન્સર હોય પ્લીઝ તમારું હેન્ડ રેઝ કરો, અમે અહીંયાથી અનમ્યુટ કરીશું. અને ધીસ ઇઝ અ વેરી ગુડ ઓપોર્ચ્યુનિટી કે તમે અમારા જે બોર્ડ ઓફ એડવાઇઝર છે એમનાથી ડાયરેક્ટ ક્વેશ્ચન પૂછી શકો છો. યસ નિલેશ. એકચ્યુઅલી હું થોડો ઇન બિટવીન હમણાં જ જોઈન થયો 4:30 એટલે લાઈક મિનિમમ કેટલું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ આપણે આમાં હોય છે, તમે જે પણ પોર્ટફોલિયો કહો છો એની અંદર? So minimum I think is 1 crore, Nilesh bhai. Okay. No, so I'll opportunity tell you. There are 3 ways. એક છે કે કોઈને ખાલી AIFમાં પાર્ટનરશિપ કરવી છે અને AIFની અંદર ઇન્વેસ્ટ કરીને ખાલી એપ્રિસિએશન ઇન્કમ લેવી છે, એટલે એનું એક્ઝિટ થઈ જાય, એને લોંગ ટર્મ ના મળે. એને ફ્લોની અંદર આવું છે કે ભાઈ ના મારે કોન્સ્ટન્ટ કેશ ફ્લો જોઈએ છે. ખાલી ફંડ જે છે, ખાલી ફંડની અંદર આવું છે તો AIFથી બી એ લોકો ઇન્કમ એપ્રિસિએશનનો બેનિફિટ લઈ શકે, અને એને આગળ જવું છે કે ના મારે લીઝની ઇન્કમ કરવી છે, ઓપરેશન્સની એફિશિયન્સી લાવી છે, તો એ અસેટ ટાઈપ વાઇઝ હોય. જેમ કે ગિફ્ટ સિટીમાં અમારા પ્રોજેક્ટ છે એનું એવરેજ સપોઝ 700 કરોડનો પ્રોજેક્ટ છે, તો એમાં અત્યારે એવરેજ ટિકિટ સાઇઝ એની 7 થી 8 કરોડ રૂપિયા છે. રાઈટ સર, રાઈટ. નોર્મલી અમે લોકો 1% કરતા હોઈએ જે પ્રોજેક્ટની વેલ્યુ, એટલે કાલે ઉઠીને પ્રોજેક્ટ સપોઝ 200 કરોડનો હોય તો એની ટિકિટ વેલ્યુ 2 કરોડની થઈ જાય. પણ ખાલી એપ્રિસિએશનની જે ઇન્કમ છે એ જ ખાલી જોઈતી હોય તો તમે AIFમાં 1 કરોડ કરી શકો.
સો એક છે 1 કરોડની ટિકિટ સાઇઝ ફોર ખાલી એપ્રિસિએશન, અને બીજું બેઝડ ઓન ધ એસેટ. આપણે જેમ પ્રોપર્ટી બાય કરતા હોઈએ તો જેવી પ્રોપર્ટી મોંઘી હોય એ પ્રમાણે ટિકિટ સાઇઝ હોય. રાઈટ રાઈટ. Yeah. તો સર એમાં સમજો આપણે 1K 1.5 કે 2 CR ઇન્વેસ્ટ કરીએ છીએ તો આપણને કઈ ફિક્સ જે સમજો એપ્રિસિએશન નહીં પણ આપણને દર મહિને ફિક્સ કે રેન્ટ આઉટ કે એવું કંઈક મળ્યા કરે એ ટાઈપનું કોઈ આપણો છે એકચ્યુઅલી? કરી શકીએ, પણ જે એવી પ્રોપર્ટી છે જેમ અમારું વૈષ્ણવદેવી વાળા પ્રોજેક્ટ છે એની અંદર ટિકિટ સાઇઝ છે. સો કાલે ઉઠીને અમે Okay. 100-125 કરોડનો કોઈ પ્રોજેક્ટ કરતા હોઈએ હા તો એને ડિવાઈડ બાય 100 કરીએ તો એ આશરે કરોડની આસપાસ થઈ જાય. એની અંદર તમે સેટ થઈ જાઓ. સો વૈષ્ણવદેવી વાળા પ્રોજેક્ટમાં તમે કરી શકો. અને કેટલું સર કેટલું ROI કેટલું મળતું હોય છે એમાં? એ અત્યારે જે અમને કીધું 9% અમે આપીએ છીએ, બીકોઝ એ અત્યારે સ્ટાર્ટિંગમાં BU આવે ને રેન્ટલ ચાલુ થાય ત્યાં સુધી ઓન પેપર લોન આવશે. પછી જેવું રેન્ટ પર ચડી જશે, કારણ કે અત્યારે રેન્ટ પર ચડાવવા માટે અમને 2 થી 3 વર્ષ મળે છે, રાઈટ રાઈટ સર રાઈટ. અને લાર્જ ફ્લોર પ્લેટની ડિમાન્ડ આજે બી છે. નોર્મલી રેન્ટ પર ચડી જ જવું જોઈએ, પણ જેવું રેન્ટ પર હા. ચડી જશે તો તરત ને તરત રેન્ટ ચાલુ થઈ જશે. ઓકે 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 સર ઓકે. અને સર આપણું એક પેલું પણ હતું કે જે અમારી પાસે કોઈ જગ્યા છે મારે છે ને વડોદરા હાઈવે રોડ પર 25,000 સ્ક્વેર ફીટ એરિયા છે, એટલે મેઇન રોડ ટચ જ પ્રોપર્ટી છે. અને આમ તો 50,000 છે, 25,000 ફ્રન્ટ સાઈડ છે, 25,000 આગળ બીજું કોમન પ્લોટ છે, એટલે મેઇન રોડ ટચ જ થાય છે. તો એમાં કંઈક જેવી માટે વચ્ચે વાતચીત થઈ હતી કે એવું કંઈક આપણે જેવી કરી શકીએ એમાં કોઈ એ જગ્યાએ? જીત છે ને, જીત લેન્ડ અને ડેવલપરનું બધું આખું ઓપરેશન જીત જો તમે ડિટેલ એકવાર મોકલી આપજો, જીત તમારી કનેક્ટ કરી લેશે. હા એટલે કોટમી Nileshbhai, you can share your contact number. We will call you. હા મારે કોટમી ક્રિકેટ સ્ટેડિયમ છે ને બાજુમાં જ છે સર, એવું છે. હા, okay. જી જી. અમારા ટીમમાંથી સૂરજ છે, આમાં ચેટ બોક્સમાં ડિટેલ્સ શેર કરી છે, એટલે સૂરજનો કોન્ટેક્ટ નંબર ઇઝ ઓલ્સો શેર્ડ. તો તમારે યુ કેન કનેક્ટ વિથ સૂરજ, અથવા તો તમે અમને નંબર શેર કરી દેશો તો વિલ ગીવ હા યુ. હું નંબર આપને નંબર શેર કરું છું. યસ સર. Yes. Interesting question from Keyurbhai. I will try. Keyurbhai, how does a channel partner earn through this? એવું પૂછે છે. Keyurbhai is here. Okay. So, Keyurbhai, there are multiple avenues જ્યાં channel partner can earn. ફર્સ્ટ છે કે તમે કોઈ પ્રોજેક્ટ અથવા તમે કોઈ લેન્ડ તમે પ્લેટફોર્મ પર લઈને આવો છો તો એની પાર્ટનરશિપ એનું જેવીનું એક પર્સન્ટેજ હોય છે દેટ અ ચેનલ પાર્ટનર કેન અર્ન આઉટ ઓફ ધીસ. એના પછી ડેવલપમેન્ટની સાયકલ હોય છે ત્યારે જેમ હમણાં નિલેશભાઈ પૂછી રહ્યા હતા એવી રીતે મલ્ટિપલ ઇન્વેસ્ટર્સ ઓનબોર્ડ થતા હોય છે. તો તમે કોઈ ઇન્વેસ્ટર્સને પાર્ટિસિપેટ કરાવો છો આ ઓપોર્ચ્યુનિટીમાં તો ત્યાં બી એક there is some income for channel partners જે હોય છે ત્યાં એક એવન્યુ કવર થાય છે. એના પછી બિલ્ડિંગ કમ્પ્લીશન થાય છે તો ઘણા બધા ઇન્વેસ્ટર્સ ના અલગ અલગ માઇન્ડસેટ હોય છે. સમ આર ફોર અપ્રિશિએશન, સમ આર ફોર રેન્ટલ ઇન્કમ. તો કોઈ ઇન્વેસ્ટર એક્ઝિટ થાય છે, બીજા ઇન્વેસ્ટરને લઈને આવો છો તો એન્ટ્રી એક્ઝિટ ના બહુ બધા એવેન્યુઝ છે જેમ હમણાં સર એક્સપ્લેન કર્યું. તો એ મલ્ટિપલ એવેન્યુ તમે જેટલા ઇન્વેસ્ટર્સને લઈને આવો છો દેટ ઇઝ અનધર એવેન્યુ ફોર યુ ટુ અર્ન આઉટ ઓફ ઇટ. એના પછી લીઝિંગ નું સોલ્યુશન છે, એટલે યુ બ્રિંગ કોર્પોરેટ ટેનન્ટ્સ, યુ બ્રિંગ ઓક્યુપાયર્સ, કોઈ કોવર્કિંગ સ્પેસ કોઈને રન કરવી છે તો લીઝિંગ ઇઝ અનધર એવેન્યુ ફોર અ ચેનલ પાર્ટનર ટુ અર્ન. એટલે લેન્ડ છે, પ્રોજેક્ટ છે, ઇન્વેસ્ટમેન્ટ છે અને લીઝિંગ છે. આ બધા જ એવેન્યુઝ છે જ્યાં તમે કોન્સ્ટન્ટલી અર્ન કરી શકો છો. એન્ડ વી આર સેઇંગ દેટ વી વિલ મેન્ટેન ધીસ પ્રોજેક્ટ અને આપણે લોંગ ટર્મ આને ચલાવશું. તો મલ્ટિપલ ટેનન્ટ્સને બી તમે લઈને આવી શકો છો, એટલે લીઝિંગ ઇન્કમ બી તમે પાછળથી ઘણું ટાઈમ સુધી કરી શકશો. I hope I answer your question. સર હજી એક ક્વેશ્ચન છે આતુલ્યભાઈનું, જેમાં હી ઇઝ આસ્કિંગ વોટ ઇફ આઈ હેવ લેન્ડ એન્ડ આઈ વોન્ટ ટુ ડેવલપ બાય માય સેલ્ફ, હાઉ કેન વી બોથ અર્ન ફ્રોમ ધીસ? સો એના માટે તમારું ઇનસાઇટ આપો સર. યસ, એટલે અતુલ્યભાઈ જેમ મેં ડેવલપર્સ વાળી સ્લાઇડમાં તમને કીધું કે વી વિલ ડુ અ કમ્પ્લીટ હેન્ડ હોલ્ડિંગ થ્રુ ફ્લો પ્લેટફોર્મ. વી અન્ડરસ્ટેન્ડ કે તમારી પાસે લેન્ડ છે અને કદાચ તમારી યુ
you might not have development capability અથવા તમને કોન્ફિડન્સ નહીં હોય એટલે તમે મને આ ક્વેશ્ચન કહી રહ્યા છો. એટલે we will do a complete handholding શું કરવું, so from feasibility, from design શું થશે, કેવી રીતે કરવું, what kind of development, retail કરવું, commercial કરવું, mixed use કરવું, કેટલા rentals આવશે, કઈ ટાઈપનું ROI આવશે, we will do a complete handholding. એના પછી development, એના પછી leasing, એના પછી operations, and whenever in future we see a very good value, we can do an institutional exit. કોઈ institution ને અથવા REITs ને આપણે sell કરી અને property માંથી capital appreciation કરી શકીએ. એટલે this is possible. આમાં તમારી પાસે એવી કોઈ property હોય અથવા premises હોય and you feel that you want to do a rental income or a regular income out of it, તો તમે એની details અમારી વેબસાઇટ ઉપર શેર કરી શકો છો અથવા તો સૂરજને તમે શેર કરી શકો છો. I hope I address your question. સો આપણે એન્ડ કરીએ એના પહેલા if anyone has a question, please feel free to ask, unmute yourself, or તમે chat box પર નાખી શકો છો. દેવભાઈનું એક ક્વેશ્ચન આવ્યું છે, property should be only in Ahmedabad and GIFT City or any other city works? Yeah, Devbhai, if there is any other property in any other city, તમે અત્યારે અમારા સિસ્ટમ પર શેર કરજો. અત્યારે what we are thinking or what શિવાલિકની capability is more Ahmedabad or Gujarat centered. એટલે અમે અમદાવાદ કહી રહ્યા છે, ગિફ્ટ સિટી કહી રહ્યા છે, and due to Commonwealth and probably due to Olympics, Ahmedabad will see a great growth and great development cycle. That is why we are seeing Ahmedabad. But if you have any other opportunities, we are happy to explore, and our team can look into it. So you can share details. If koi potential lagse, so we can definitely look into it. Yes, so Vadodara, if there is anything, તમે સૂરજભાઈ સાથે શેર કરો, or you can submit it on our website, however you wish. R3 zone માં કેયુરભાઈ, R3 zone માં હોટેલ હોસ્પિટાલિટી મિક્સ યુઝ ની પોલિસી યુઝ કરી શકીએ છે if that land is on at least a minimum 30-meter road width. અથવા તો Yeah, so any અંદર જીત એની અંદર the point is કે એમને કીધું છે so we can do R3 zone માં. Only the point is that the location should be as such કે જે long term સુધી ચાલે. પછી એવું કોઈ ના હોય ખાલી કે લોકેશન ભરાતા બહુ વાર લાગે, because land owner બી અંદર part of the investment હશે. તો it's better always કે we think long term. Then sometimes you have to advise કે ના આમાં હોટલ ના બનાવતા વેચી નાખો, because land હોટલ ની અંદર it is a much more cost વધારે ઇન્વોલ્વ થાય છે લેન્ડ કરતા. તો ઘણી વખત એવું થાય કે લોકેશન વાળી લેન્ડ હોય, બહુ સરસ હોય, તો યુ કેન બિલ્ડ ઓન ધેટ એટલે વધારે પૈસા નાખી શકો. કોઈક એવી હોય કે 100 ફીટના રોડ પર હોય પણ એવું લોકેશન ના હોય કે જે તમને હોટલ બનાવવાનું મન થાય, લોંગ ટર્મ રાખવાનું મન થાય, કોર્નર ના હોય, આજુબાજુ બધું લોકેશન બરાબર બનાવે, તો ઇટ ઇઝ ઓલવેઝ બેટર કે એને વેચી નાખવું સારું ઓર બંગલો બનાવી દેવો સારું. કરેક્ટ. એટલે એબ્સોલ્યુટલી રાઈટ સર. એટલે there are two aspects. ઘણીવાર R3 ઝોનમાં this is something that we need to look at કે શું પોટેન્શિયલ છે, શું ફિઝિબિલિટી છે, whether it is on a very great demanding location, તો એ કરી શકીએ. અને બીજું રિટેલની બી થોડી ઘણી ડિમાન્ડ હોય છે R3 ઝોનમાં, તો એવું કોઈ લોકેશન હોય તો એ એંગલથી બી ઇવેલ્યુએટ કરી શકે છે. if it fits ફ્લોનું મોડલ, તો અમે તમને ડેફિનેટલી we will guide you on that, કેયુરભાઈ. થેન્ક યુ જીત સર. સો આપણે આ સેશન એન્ડ કરીએ એના પહેલા ઇન કેસ કોઈને કઈ ક્વેશ્ચન હોય, કઈ ડાઉટ હોય, અમારા નંબર ઓલરેડી શેર કરેલા છે, અને તમે એમાં અમને કોઈ પણ ક્વેશ્ચન કે તમારી કોઈ પણ ક્વેરીઝ છે તો અમારા ટીમ સાથે કનેક્ટ કરી શકો છો. થેન્ક યુ સો મચ એવરીવન ફોર યોર ઇમ્પોર્ટન્ટ ટાઈમ. આઈ હોપ તમને મજા આવી. હજી એક મેસેજ છે અતુલ્ય પ્રાઇડ નો. આઈ થિંક સુરજ ઇફ યુ વાન્ટ ટુ ટેક ઇટ. યસ સર. સો ઇન ફ્લો આર વી કન્સિડરિંગ ગાંધીનગર એન્ડ વાવોલ? અતુલ્યભાઈ, તમે
you share if there is any opportunity, તમે ડિટેલ શેર કરો એકવાર. અમે we will look into it, કેવું લોકેશન છે, ક્યાં છે, whether it is the right location to do lease based premise, CRE ત્યાં કરવું જોઈએ કે નહીં, એકવાર evaluate કરી લેશું. We'll be happy to look into it. If સારું, anyone તો, else has any other questions, yeah, Suraj. so કોઈ બીજાને કોઈ ક્વેશ્ચન હોય તો પ્લીઝ ફીલ ફ્રી ટુ આસ્ક ઓર ટાઈપ ઇન ધ ચેટ. ઓર તમે કનેક્ટ કરી શકો છો, નંબર શેર કરેલું છે. પાછું એકવાર અમારી ટીમ આ સેશન એન્ડ કરી એના પહેલા ચેટ બોક્સ પર હું નાખી દઉં છું, તો તમે આમાં કનેક્ટ કરી લો ઇન કેસ તમારાથી આ મેસેજ મિસ થઈ ગયું હોય તો. સો યસ, આઈ હોપ તમને આ સેશન ફ્રૂટફુલ લાગ્યું હોય અમારા એન્ડથી. એન્ડ થેન્ક યુ જોડાવા માટે. હેવ અ ગુડ ડે અહેડ. વી આર કન્ક્લુડિંગ ધીસ સેશન. Thank you, Suraj. Thank you, Chitrak sir. Thank you, everyone. થેન્ક યુ જીતભાઈ. Thank you, Gaurav bhai. Thank you so much. Thank you, Sachin bhai.